아기 예수 예수님을 찬양합니다. 할렐루야. 하나님 아버지, 오늘도 사랑하는 가족들과 함께 모여 예배드리게 해주셔서 고맙습니다. 우리가 찬양과 말씀으로 하나님께 영광 돌릴 수 있도록 성령님이 우리들의 마음에 들어오게 해주세요. 그리고 또 날씨가 점점 추워지는 가운데서도 저희를 지켜주시고 계속되는 질병으로 저희가 집에 있지만 항상 따뜻하게 지켜주시는 우리 부모님과 하나님께 감사드립니다. 오늘도 말씀 전하실 목사님, 성령님이 함께하게 하시고 또 예배 시간에 저희의 그 마음을 돌보아 주세요. 이번 한 주도 부모님 말씀 잘 듣고 하나님 안에서 성령님 인도 아래 지낼 줄 믿습니다. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 죽은 자 가운데서 다시 살아 나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 친구들, 이번 주 하나님께서 우리에게 허락해 주신 말씀은 창세기 45장 1절에서 8절까지 말씀입니다. 창세기 45장 1절에서 8절까지 말씀, 목사님 따라서 큰 목소리로 같이 따라 읽어주세요. 있습니다. 1절입니다. 요셉은 자기 종들 앞에서 더 이상 북받치는 감정을 억누를 수가 없었습니다. 요셉은 모두 다 물러가거라 하고 소리쳤습니다. 형들만 남게 되자 요셉은 자기가 누구라는 것을 말했습니다. 2절, 요셉이 너무 크게 소리내어 울었기 때문에 이집트 사람들도 모두 그 소리를 들었습니다. 그리고 왕궁의 신하들도 그 소리를 들었습니다. 3절, 요셉이 형들에게 말했습니다. 내가 요셉입니다. 아버지께서 아직 살아계신가요? 그러나 형들은 너무나 놀랐기 때문에 아무런 대답도 할 수 없었습니다. 4절, 요셉이 형들에게 말했습니다. 이리 가까이 오세요. 그러자 형들이 요셉에게 가까이 갔습니다. 요셉이 형들에게 말했습니다.
내가 여러분의 동생 요셉입니다. 형님들이 이집트에 노예로 팔았던 바로 그 요셉이란 말이에요. 5절. 하지만 이제는 염려하지 마세요. 저를 이곳에 판 일로 마음 아파하지 마세요. 하나님께서 저를 형님들보다 먼저 이곳으로 보내셔서 사람들의 생명을 구하게 하신 것이니까요. 6절. 벌써 2년 동안 땅에서는 식물이 자라지 않고 있어요. 더구나 앞으로도 5년 동안은 심지도 못하고 거두지도 못할 것입니다. 7절. 그래서 하나님께서는 형님들과 형님들의 자손이 살아남도록 하려고 저를 먼저 이곳에 보내신 것이에요. 8절. 그러니 저를 이곳에 보내신 분은 형님들이 아니라 하나님이십니다. 하나님께서 저를 이집트 왕의 가장 높은 신하로 만드셨습니다. 왕궁의 모든 일을 제가 맡고 있답니다. 저는 모든 이집트 땅의 주인입니다. 아멘. The Faithful Hall of Fame, Joseph. This is Joseph. Hey! Who was the son of Israel and Rachel. But he had 11 brothers who hated him and sold him into slavery. After being put in jail, Joseph told of the future of Egypt when he interpreted Pharaoh's dreams, and Joseph found favor with the Pharaoh. The Pharaoh made Joseph a leader in his kingdom. Just as Joseph had told the Pharaoh, Egypt had 7 years of abundance. Then the 7 years of abundance came to an end, and the 7 years of famine began, just as Joseph had said. But the Egyptians had food to eat because Joseph had planned for the famine. There was famine in all the other lands, and many came to Joseph to buy food. There was even a famine in the land that Joseph came from. So when Israel heard that there was grain in Egypt, he sent his sons to buy some. But Israel did not send Benjamin with the others because he was afraid that harm might come to him. When Joseph's brothers came to him, Joseph recognized them, but he pretended to be a stranger. So Joseph decided to test his brothers. He had his interpreter tell them to send for Benjamin, who had stayed home. And then he threw his brothers in jail for 3 days. On the 3rd day, Joseph let all but one of the brothers take grain to their starving households with the instruction to bring Benjamin back. But Joseph provided for his brothers' journey and gave them grain and silver. The brothers did exactly as Joseph instructed, as they were scared that God was punishing them for what they had done to Joseph so many years before. They traveled home to their father's house, then back to Egypt. Now that he had seen that they brought Benjamin, Joseph was overwhelmed, so he released the brother who was still in prison. But Joseph decided to play one more trick on his brothers. He sent the brothers away but told his servant to hide his silver cup in Benjamin's bag. Then Joseph told the servant to go after the brothers and retrieve the cup. The brothers hadn't traveled far before the servant stopped them and accused them of stealing the cup.
Joseph could no longer control himself before his attendants. He made them leave so he could be alone with his brothers, and he told his brothers who he really was. Ta-da! He told them of his life and all he had experienced, and he forgave them for what they had done. God was with Joseph and took care of him and showed him favor. 친구들, 오늘은 하나님의 사람 요셉의 마지막 이야기입니다. 오늘은 요셉이 자기에게 평생에 너무너무 가슴 아픈 상처를 남겼던 10명의 형들, 그 형들을 용서하는 이야기가 나와요. 요셉에게 어떤 일들이 있었길래 이렇게 자기를 가슴 아프게 했었던 형들을 용서할 수 있었던 걸까요? 그리고 이 모든 일들을 통해서 하나님께서 요셉을 통해서 하시려고 하는 일은 무엇이었을까요? 우리 이 두 가지를 좀 기억하면서 하나님의 말씀을 나눴으면 좋겠습니다. 앞서 친구들 만화 동영상을 보니까 우리 지난주 설교 말씀에 이어서 요셉에게 있어서 여러 가지 일들이 있었다는 걸 우리가 알 수 있습니다. 어떤 일들이 있었죠? 먼저 우리 지난주 설교 때 잠깐 나눴지만 요셉이 하나님께서 함께 하셨지만 계속 어려움이 많았죠. 감옥에도 갇히는 일들이 있었는데 그런 요셉을 하나님께서 지혜를 주셔서 꿈을 해석할 수 있는 능력을 주셔서 파라오 왕 이 꿈을 요셉이 잘 해석을 해줘서 감옥에 갇혔던 죄수였던 요셉이 이집트 전체를 다스리는 이집트의 왕자와 같은 이집트의 총리 대신이 되는 이야기를 우리가 지난주에 살펴봤습니다. 요셉이 파라오 왕의 꿈을 설명해주는 그 내용이 뭐였죠? 7년 동안 이집트에 풍년이 들 거고 그 다음 7년 동안 아주 극심한 기근, 흉년이 들어서 사람들이 다 먹고 살지 못해서 못 먹어서 굶어 죽게 될 거다라는 앞으로 벌어질 일을 알려주기 위한 꿈이었다라고 요셉이 그 꿈을 해석해줬죠. 그 일이 실제로 벌어졌습니다. 꿈을 통해서 알려주셨던 것처럼 이집트에 7년 동안 풍년이 들어요. 그러자 총리 대신이었던 요셉이 그 농사가 너무 잘 돼갖고 농작물이 너무 많고 먹을 게 너무 풍성하니까 다 막 흥청망청 먹어버리는 게 아니라 잘 저장해 놓습니다. 왜 그렇게 한 거죠? 나중에 7년 동안 흉년이 들어서 먹을 게 없을 때 그때 먹을 수 있게 하려고 잘 저장해 놨어요. 그래서 7년이 지나가고 진짜로 흉년이 딱 시작됐어요. 2년 정도가 지나니까 사람들이 농사를 해도 농사도 안 되고 먹을 게 없으니까 요셉한테 다 먹을 거를 사러 왔습니다. 심지어 이집트에만 농사가 안 된 게 아니라 이집트 옆에 있었던 가나안 그리고 모든 땅이 다 흉년이 심하게 들어서 이집트로 다 농산물을 사러 구워 먹으려고 다 사서 왔어요. 그때 당시에 가나안 땅에서 살고 있었던 요셉의 형들과 요셉의 아버지였던 야곱이 이집트에는 먹을 게 있다라는 소문을 듣게 됩니다. 그래서 아버지 야곱이 요셉을 팔았던 10명의 요셉의 형들을 이집트로 곡식 좀 사가지고 와라 하고 이집트에 보내요. 그렇게 이집트로 곡식을 먹을 거를 사러 온 형들이 요셉을 만나게 된 겁니다. 그런데 어떤 일이 벌어졌습니까? 요셉은 형들을 보자마자 형들인 줄 아는데 형들은 지금 농작물을 꾸러온 자기 앞에 서 있는 이 애굽의 왕자가 요셉인지를 몰라요. 이런 상황이 벌어진 겁니다. 근데 목사님이 친구들한테 오늘 꼭 얘기해 주고 싶은 게요. 여기서 이 요셉의 10명의 형들과 요셉이 만난 이 장면에서 요셉에게 하나님께서 첫 번째 주셨던 그 꿈이 이루어져요. 친구들, 요셉이 형들한테 미움을 받게 된 그 꿈 기억나세요? 어떤 거였죠? 꿈을 꿨는데 형들의 곡식단이 자기한테 절을 했다. 그리고 10개의 별하고 해와 달이 자기한테 절을 했다. 형들이 나한테 절했어 라는 꿈이었죠. 그걸 요셉이 막 형들한테 자랑했다가 형들한테 미움을 받았잖아요. 그런데
그 일이 실제로 이루어진 겁니다. 요셉이 이집트의 왕자가 돼서 딱 서 있고 형들이 곡식을 꾸러와서 이집트의 왕자 앞에 무릎을 꿇은 거예요. 곡식 좀 꿔주세요. 곡식 좀 사갈 수 있을까요? 하고 무릎을 꿇은 겁니다. 이렇게 자기를 찾아온 형들, 그리고 자기 앞에 무릎을 꿇는 형들을 보면서 요셉이 속으로 생각했어요. 아, 하나님께서 이때를 위해서 나에게 어렸을 때 그 꿈을 꾸게 하셨던 거구나. 이렇게 우리 가족들을 돌보게 하기 위해서, 그리고 이집트 온 땅 가운데 이렇게 흉년이 들어서 먹고 살 것이 아무것도 없을 때 많은 사람들을, 그리고 하나님의 아들, 딸들이 내 형제들을, 내 아버지 야곱을 하나님께서 돌보고 보호하시기 위해서 어렸을 때 나한테 그 꿈을 꾸게 하신 거구나. 아, 그리고 하나님께서 이때를 준비하게 하시기 위해서 형들이 나를 애굽의 노예로 팔도록 하나님께서 허용을 하신 거구나. 그래서 요셉이 형들이 앞에서 무릎 꿇고 있는 그 현장에서 너무너무 감정이 복받쳐갖고 뒤에 가서 혼자 막 울었습니다. 하나님이 이런 계획과 뜻을 가지고 나를 그 어려운 노예 생활을 하고 감옥에 갇히고 하는 모든 일들을 통해서도 하나님이 나를 이렇게 준비시키시고 훈련시키시고 이렇게 하나님께서 나를 여기까지 인도하신 거구나. 그리고 나 혼자 잘 되라고 그런 게 아니라 내 형들, 내 가족들, 그리고 이집트 모든 사람들 다 이렇게 생명을 구원하게 하시려고 이런 가슴 아픈 일까지도 하나님께서 허용하셨던 거구나 생각하면서 요셉이 기도하고 감사하고 감동하면서 눈물을 흘렸던 겁니다. 요셉이 이렇게 자기에게 주셨던 꿈이 이루어지는 걸 보면서 하나님께서 나를 정말로 사랑하시고 내 형들도, 내 가족들도, 또 이집트의 많은 사람들도 정말 사랑하시고 그들을 먹고 살 수 있도록 그 생명을 살리기 위해서 나를 조금 어려운 시간들을 겪게 하신 거구나라는 것을 깨닫고 요셉이 형들을 용서할 수 있었던 겁니다. 하나님께서 나도 사랑하시고 내 가족들도 사랑하시고 다른 많은 사람들도 사랑하시는구나라는 걸 알고 그 모든 가슴 아팠던 일들과 형들의 미움, 형들이 나를 미워했었던 것까지도 다 용서할 수 있었던 거예요. 우리 친구들 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 우리 친구들도 하나님께서 이렇게 친구들을 뜨겁게 사랑하시고 또 형제 자매를 또 그리고 친구들의 학교에서 만나는 친구들이나 다른 사람들도 하나님께서 사랑하신다. 그리고 그들을 잘 돌보기 위해서 우리 친구들을 사용하실 거다라는 것을 우리 친구들이 기억한다면 혹여 친구들이 조금 어려운 일을 겪거나 친구들이 속상하게 하거나 마음 아프게 하는 일이 있더라도 친구들이 그들을 사랑하고 용서할 수 있는 힘을 얻을 수 있을 거예요. 이렇게 하나님께서 친구들을 사랑하시고 다른 친구들도 다른 형제들도 사랑한다라는 거 꼭 기억하는 하나님의 아들, 딸 될 것을 예수님의 이름으로 축복합니다. 목사님 오늘 마지막으로 우리 친구들에게 요셉 이야기 통해서 한 가지만 더 말씀드리고 싶어요. 조금 어려울 수 있지만 친구들이 이거 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 요셉이 이렇게 이집트의 총리가 돼서 형제들도 기근이 들어서 먹을 게 없을 때 먹고 살 수 있도록 보호할 수 있는 또 많은 이집트 사람들까지도 다 먹여 살릴 수 있는 지혜의 사람이 되기 위해서 요셉이 겪었었던 많은 어려운 일들이 있었죠. 보디발의 집에서 노예로 살았고 또 감옥에 갇혀서도 감옥에서도 간수를 섬기는 일을 했었고 오래도록 이런 어렵고 힘든 일들을 겪었어요. 또 가장 가슴 아픈 일, 형들한테 버려지는 일, 형제들한테 버려지는 일, 이런 정말 끔찍하게 가슴 아픈 일까지도 겪었는데 그런 모든 일들을 통해서 하나님께서 요셉을 하나님의 멋진 이집트의 총리로 세웠던 것처럼 우리 친구들도 하나님께서 기쁘고 행복하고 좋은 일뿐만이 아니라
많이 속상하고 가슴 아프고 힘든 일들을 통해서도 하나님은 하나님의 뜻을 반드시 이루신다라는 거예요. 친구들을 요셉과 같이 애굽의 총리, 이집트의 총리로 멋진 하나님의 아들, 딸로 세우시기 위해서 가슴 아프고 힘들고 어려운 일들도 다 함께 사용하셔서 친구들을 세우신다라는 것, 멋진 하나님의 아들로, 딸로 세우신다라는 거 꼭 잊지 않았으면 좋겠습니다. 이렇게 어려움 가운데 훈련받고 연단받고 또 지혜를 받고 하면서 친구들도 또 다른 사람들도 살리는 진짜 멋진 하나님의 아들, 딸이 되는 겁니다. 요셉과 같이 지금 이 시대에 우리 친구들, 특별히 코비드 때문에, 코로나 바이러스 때문에 많은 사람들이 힘들어하고 어려워하고 있는 이때에 우리 이 땅을 위해서도 기도하고 또 많은 사람들을 위해서도 하나님 지혜를 주시고 아픈 사람들 치료해 주세요. 기도할 수 있는 이 시대의 요셉과 같은 우리 유초등부 모든 친구들이 될 것을 예수님의 이름으로 축복합니다. 그렇게 이 시대의 요셉으로 살아갈 우리 친구들을 축복하며 우리 말씀 기억하며 같이 기도하도록 합시다. 거룩하신 하나님 아버지, 은혜에 감사를 드립니다. 요셉이 하나님께서 자신을 사랑하신다는 걸 알고 또 형제들과 이집트의 모든 사람들도 사랑하신다는 것을 알고 형제들을 용서하고 사랑했던 것처럼 우리 친구들도 하나님께서 친구들을 사랑하고 다른 많은 사람들도 사랑하신다는 것을 늘 기억하면서 우리 너그럽게 넉넉히 용서하는 하나님의 아들, 딸들 될 수 있도록 축복해 주십시오. 또 요셉을 많은 어려움과 연단과 고난 속에서 멋진 아버지 하나님의 이집트의 총리로 세우셨던 것과 같이 멋진 세상의 리더로 세우셨던 것과 같이 우리 친구들도 어렵고 힘든 일들 피해가는 게 아니라 그 모든 일들을 통해서도 친구들을 하나님께서 연단하시고 훈련하시고 세우신다는 거 기억하면서 어려운 거 피해가지 않는 친구들 될 수 있도록 하나님 믿음 주시고 용기를 더해 주십시오. 우리 친구들의 일생 가운데 지혜와 명철로 또 능력으로 함께 하셔서 이 세대의 요셉으로 세우실 주님을 찬양합니다. 친구들과 함께 하실 주님을 찬송하옵고 예수님의 존귀한 이름으로 기도드립니다. 아멘. 친구들, 이번 주에 우리가 이 요셉 이야기 통해서 기억하고 암송해야 할 말씀은 로마서 8장 28절 말씀입니다. 요셉이 여러 어려움들이 있었는데 그 어려운 일들을 통해서도 심지어 형들이 노예로 팔아버리는 끔찍하고 가슴 아픈 일을 당했는데 그 일을 통해서도 하나님께서는 요셉을 총리로 세우시고 또 요셉을 통해서 많은 사람들을 이렇게 구원하고 건져내시는 일을 하신 것처럼 우리 친구들에게도 여러 일들, 특별히 어려운 일들이 있을 때에도 그 일들을 통해서도 친구들을 요셉처럼 멋지게 세워가실 것이다 라는 거에 대한 약속의 말씀이에요. 로마서 8장 28절 말씀 이번 주에 친구들을 암송하면서 그렇게 친구들을 축복하시고 동행하실 하나님 기대하면서 살았으면 좋겠습니다. 우리 8장 28절 말씀 로마서 두 번 같이 큰 목소리로 암송해 봅니다. 우리는 하나님께서 모든 일을 하나님을 사랑하는 사람, 즉 하나님의 목적을 위해 부름을 입은 사람들의 선을 위하여 하신다는 것을 알고 있습니다. 다시 한번요. 우리는 하나님께서 모든 일을 하나님을 사랑하는 사람, 즉 하나님의 목적을 위해 부름을 입은 사람들의 선을 위하여 하신다는 것을 알고 있습니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가
친구들, 오늘까지 3번에 걸쳐서 우리가 요셉 이야기를 나누었습니다. 요셉은 형들의 시기 질투를 받았던 사람이었고, 그래서 이집트의 노예로 팔려나가는, 형들의 미움 때문에 노예로 팔려나가는 어려움을 겪었는데, 그 노예로 팔리는 아주 끔찍하고 어려운 상황 속에서도, 또 감옥에 갇히는 어려운 상황 속에서도 모함을 받고 감옥 안에서 완전히 잊혀진 사람으로, 버려진 사람으로 사는 어려운 상황 속에서도 하나님께서 요셉을 애굽의 이집트의 총리로 세우고, 또 끔찍한 7년 동안의 이 기근 중에 많은 사람들을 먹고 살 수 있도록 돌보는 일을 하는 멋진 이집트의 총리로 세우는 이런 큰 은혜를 경험한 사람이었잖아요. 친구들이 이 요셉 이야기를 기억하면서 꼭 하나님께서 요셉과 동행했던 거 기억했으면 좋겠습니다. 그리고 어려운 일들을 통해서도, 힘들고 좀 속상하고 너무너무 힘들고 끔찍한 일들을 통해서도 하나님께서 사랑하는 사람 여러분들, 하나님의 아들, 딸들을 하나님께서 함께 하시면서 반드시 하나님의 뜻을 이루어 가신다는 거 기억하면서 믿음으로 하나님과 동행하는 것, 그거 친구들이 잊지 않기를 예수님의 이름으로 부탁드려요. 이번 한 주간 살아갈 때 요셉 생각하면서, 요셉과 함께 하셨던 하나님 생각하면서 한 주도 하나님과 동행하시다가 우리 다음 주에 또 기쁜 모습으로 다시 만나도록 합시다. 우리 건강하게 잘 지내고 우리 따뜻하게 몸 잘 보호하면서 잘 지냈다가 다음 주에 다시 만나도록 해요. 안녕.